সো আপনারা সবাই আমার স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে? ওকে, জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। okay, thank you. So start. So we were covering chapter 2, that is block 2, scope and time management, in the last week, and now we are going to cover the rest of the chapter if we can finish today, inshallah. So in the last week we have covered the scope management. In this chapter, just I'm giving a quick overview for this chapter. We have covered what is project scope management and what is project planning cycle, then what are the key inputs and outputs of the project definition, and very importantly, what are triple constraints in project management: time, cost, and quality. We also talked about the project selection methods or criteria, but we have said that we will cover this topic in more details in upcoming lectures. And if you can see, just for your kind information, in the last week, one of your fellows was asking about the assignment 2 question, the last one. Okay, the big question, that is type question. So this question was basically particularly related to this project selection criteria method. Okay, so this particularly these financial models we will cover in the upcoming lectures, inshallah. Hopefully after we finish this chapter, so then you can easily do that particular assignment question by yourself. Okay. And if you have any problem later, then we can talk about that. Okay. So, and we have also covered the 5 key processes in scope management. We have also talked about the project charter, scope statement, the SMART concept, and the work breakdown structure. So that was all about the scope management. Today we are going to covering the project time management. That's a very important topic in any project. It may be in a public or private, whatever project you talk about, the time management or scheduling or scheduling, whatever you say, it's very much important for any project. Okay, so let's dig into it. So first of all, what do we mean by project time or schedule management? Okay, so basically this time or scheduling management involves the processes that requires, to ensure timely completion of a project. So basically, as we are talking about, the key definition of a project involves a fixed starting time and a fixed ending time, right? So that means you have to be very much careful about your time at the beginning and at the ending. So you have to complete your project within the given time frame. So ensuring this time to complete your project is also one of the triple constraints we have talked about in the last week's lecture. So this is very much important. You have to complete your project within the time, okay? And to complete it, you might be careful in using the project scheduling techniques. You have to be very much careful about the resources and the financial resources or the staff or the human resources that are required to complete the project within the time frame. Because if your time increases, then your other components of the triple constraints of cost and quality will also be affected. So this time or schedule management includes some concepts. So let's see these concepts. First of all, we need to know what is activity or task. Okay, so activity or task, you need to identify which are the activity or tasks under your projects you must perform to produce the project deliverables. So activity and task, it's basically a part of your work that has an expected duration. So every activity, project, for example, a plan to okay, so plan to staff recruit site visit site so প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা কাজ, অ্যাক্টিভিটি অর টাস্ক। এবং অ্যাক্টিভিটি কোনটা বলা হবে যেটা এক্সপেক্টেড ডিউরেশন। ডিউরেশন ইজ দ্য ইউনিট অফ টাইম, হতে পারে দিন, হতে পারে মিনিট, হতে পারে সপ্তাহ, মাস, বছর, এরকম, ঠিক আছে?
যেমন ধরুন একটা আপনি প্ল্যান করতে হয়তো আপনার এক সপ্তাহ লাগবে, সো 7 days or 1 week is the expected duration of that particular activity. এবং ওই অ্যাক্টিভিটির একটা কস্ট থাকবে, কাজটা করতে একটা কস্ট ইনকার হবে এবং তার কিছু রিসোর্স থাকবে। সো এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া যখন থাকবে তখন আমরা জিনিসটাকে অ্যাক্টিভিটি বা টাস্ক বলতে পারবো। আমরা আজকে ইনশাআল্লাহ দেখবো আপনাদের কিভাবে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আমাদের আঁকতে হয়, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই এই আপনার কি বলে আমাদের যে জিনিসটা হবে যেটা আমাদের দেখতে হবে যে এই অ্যাক্টিভিটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আমাদের হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ আজকে। দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি সিকোয়েন্সিং হচ্ছে বেসিক্যালি ইটস দ্য নেটওয়ার্কিং ডায়াগ্রাম। ওকে, তার মানে আপনার প্রজেক্টে একাধিক অ্যাক্টিভিটি থাকবে, ওই অ্যাক্টিভিটি গুলাকে সিকোয়েন্সিয়ালি ওকে একটার পরে একটা অর্ডার মেইনটেইন করে লজিক্যাল রিলেশনশিপ মেইনটেইন করে কোন অ্যাক্টিভিটিটা আগে তারপরে কোনটা আসবে তারপরে কোনটা আসবে এই আপনার সিকোয়েন্সটা মেইনটেইন করা, সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি সিকোয়েন্সিং। থার্ড হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ডিউরেশন এস্টিমেটিং, এবং প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি আমরা একটু আগে বলছিলাম যে অ্যাক্টিভিটি কি থাকবে, ডিউরেশন থাকবে। সো ওই ডিউরেশনটাকে আপনাকে এস্টিমেট করতে হবে যে প্রত্যেকটা কাজ সম্পূর্ণ করতে কত সময় লাগতে পারে। ওকে, দেন হচ্ছে স্কেডিউল ডেভেলপমেন্ট, এরপর হচ্ছে এই এটা বলতে বোঝায় analyzing activity sequences, duration, and resource requirements to create a workable schedule. So basically, this means constructing the network diagram. Okay, so for the activity duration, sequence type, and activity resource type, সবগুলোকে নিয়ে একটা schedule তৈরি করা, একটা network diagram তৈরি করা, সেটাই হচ্ছে step 4. And next যে কাজটা হচ্ছে schedule control. আমরা দেখছি যে প্রজেক্টের সবকিছু লাস্টে তারা কন্ট্রোল। আপনার এই স্কেজুল করতে গেলে যে চেঞ্জ গুলো আসবে ওভার দ্য টাইম, সেই চেঞ্জ গুলোকে অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং সেটাকে ইনকর্পোরেট করা। সো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু আইডিয়া থাকতে হবে টু হ্যাভ ভেরি গুড কনসেপ্ট অ্যাবাউট দিস টাইমিং অর স্কেজুল ম্যানেজমেন্ট। ওকে, নেক্সট যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা এই স্কেডিউলটা ডেভেলপ করতে গেলে আমাদের হাতে কি কি টুলস বা টেকনিক্স আছে। সো প্রজেক্ট স্কেডিউল ডেভেলপমেন্ট টুলস, আমরা বলবো there are mainly two key tools or two key techniques for developing a project schedule, and হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম, যেটা আমাদের ইনশাআল্লাহ আজকে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম, তারপর আরেকটা হচ্ছে গ্যান্ট চার্ট। ওকে, গ্যান্ট চার্ট আমরা দেখবো আমাদের পরবর্তীতে স্লাইডে বিস্তারিত আছে, আমরা এখন না বলি। Network diagramটাকে আমরা mainly emphasis করতে চাই because this is the one which has some kind of mathematical and graphical component, and which is a very important question for your lesson. Okay, so এইটাকে আপনারা খুব গুরুত্ব দিয়ে রাখবেন। নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম এর আন্ডারে আবার দুই ধরনের টেকনিক আছে, একটা হচ্ছে সিপিএম ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড, আর হচ্ছে PERT প্রোগ্রাম ইভালুয়েশন এন্ড রিভিউ টেকনিক। আমরা এই দুইটা কনসেপ্ট নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আমাদের শেষ দিকে স্লাইড আছে ইনশাআল্লাহ, আমরা এই দুইটা কনসেপ্টের পার্থক্য আমরা দেখব পরবর্তীতে। ঠিক আছে, দুইটা আন্ডারে আমাদের ম্যাথ আছে। আমরা হচ্ছে সিপিএমটাকে এই কোর্সে আমরা একটু ফোকাস করব বেশি, পার্ট হচ্ছে একটু অন্য ধরনের, সেটা আমরা কনসেপ্ট নিয়ে আলাপ করবো, ম্যাথে আমরা এত ডিটেইলসে যাব না বিকজ এটাকে আপনাদের জন্য এটা একটু টাফ হয়ে যাবে। ওকে, so let's focus on the CPM particularly. So আমরা হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম নিয়ে একটু কথা বলি, তারপর আমরা হচ্ছে বিস্তারিত করব ইনশাআল্লাহ। So what do we mean by network diagram? Network diagram is basically it's a diagram. Diagram means graphical component, the graphical display of the logical relationships. Okay, logical relationships. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রজেক্ট অ্যাক্টিভিটি। আমরা জানি একটা প্রজেক্ট করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের কাজ অ্যাক্টিভিটি থাকে এবং তাদের মধ্যে একটা লজিক্যাল সম্পর্ক থাকে। সো এই লজিক্যাল সম্পর্কটাকে মেনটেন করা, ওকে, লজিক্যাল সম্পর্কটাকে মেনটেন করা, সেটাকে মেনটেন করে যে আপনারা সিকোয়েন্সিং বা গ্রাফিক্যাল ডিসপ্লে করবেন। এই যে দিস ইজ ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ ইউর নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম। ওকে, এর মধ্যে এই নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আমাদের হচ্ছে দুই ধরনের টেকনিক আছে। নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য দুই ধরনের টেকনিক। আর একটু আগে আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই দুটো টেকনিক হচ্ছে বেসিক্যালি these are the CPM and PERT, these are the two techniques of analyzing a network diagram. Okay, অ্যানালাইজ করার জন্য, বাট আপনি যদি আঁকতে চান আঁকার ক্ষেত্রে হচ্ছে বেসিক্যালি there are two concepts. আমাদের
বলবো হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি অন অ্যারো AOA or arrow diagramming method ADM. Okay, AOA or ADM, this is one method. এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি অন অ্যারো, নাম শুনে বোঝা যায় অন অ্যারো মানে অ্যারো ইউজ করে অ্যারোর মধ্যে আমরা অ্যাক্টিভিটি একটু করে এটা বিস্তারিত দেখাটা দেখি। অ্যারো ইউজ করে আমরা অ্যাক্টিভিটিটা প্রয়োগ করব। আমরা একটু দেখি একটা ফর এক্সাম্পল একটা আমি স্যার একটু ইকো হচ্ছিল স্যার, একটু মানে কথাটা কেমন যেন একটু ইকো আসতেছে, মানে প্রতিধ্বনি হচ্ছিল কথায় আর কি। সাউন্ডটা একটু সাউন্ডটা কমাই দিন। একটু কাইন্ডলি রিপিট করবেন স্যার, বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, এখন ঠিক আছে স্যার? ওকে স্যার, উই ক্যান কন্টিনিউ। আচ্ছা, সাউন্ড ঠিক আছে এখন? জি স্যার, এখন ঠিক আছে। তাতে আছে, রুমটা একটু ফাঁকা তো, দ্যাটস ওয়াই আর কি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। যাই হোক, সো আমরা কথা বলছিলাম যেটা হচ্ছে যে একটা ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ এ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল, আমরা একটু করি হচ্ছে আস্তে আস্তে কমপ্লেক্স মেথড দিকে যাবো ইনশাআল্লাহ। সো আমরা যেটা বলছি যে আমাদের ধরেন আপনি একটা বাড়ি বানাবেন, আপনার বাড়ি বানাতে গেলে কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে, কিছু কাজ আছে, আপনি কাজটা লিস্ট করেন। ফর এক্সাম্পল যেমন ধরুন প্রথম কাজটাকে আপনি এ বললেন, তারপরে বি সি ডি ই এফ, এইরকম আপনি 6টা কাজ ঠিক করলেন। কাজগুলো কি? এ কাজটা হচ্ছে যে প্রিপেয়ার দ্য হাউস প্ল্যান, প্ল্যানিংটা করলেন এবং এই কাজটার জন্য একটা ডিউরেশন ডেইজে দেওয়া আছে, ধরুন 4 দিন লাগে প্ল্যানিংটা করতে ডিজাইন। নেক্সট বি অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আপনার বাড়িটা তৈরি করতে, বাড়িটা তৈরি করতে আপনার 58 দিন সময় লাগে ফর এক্সাম্পল। তারপর হচ্ছে আপনার সি কাজ হচ্ছে ফিক্সিং দ্য ডোর, তারপর হচ্ছে আপনার যে যে বাড়িতে তার লাগানো মানে ইলেকট্রিক্যাল কাজ করা, ওয়ারিং, তারপর হচ্ছে বাড়িতে রং করা, তারপর হচ্ছে পলিশ করা। ওকে, এরকম ভাবে একদিন একদিন করে তাহলে এই যে কাজগুলো ঠিক করা। আচ্ছা, এই কাজগুলো দেখেন, এই প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি দেখেন, এই অ্যাক্টিভিটি ব্র্যাকেট দিয়ে যেটা দেওয়া আছে যে 1 2, এই যে এই 1 এই 2 মনে রাখবেন, এদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে ইভেন্ট নোডস। দেখেন এই যে 1 2, এই ইভেন্ট নোড, এইগুলা হচ্ছে আপনার ছোট, দেখেন গ্রাফের মধ্যে এই যে ছোট সার্কেল আকারে বৃত্তের মতো যেগুলো আছে, এই বৃত্ত নোড যেটা বলে, নোড NODE নোড, এই বৃত্ত সার্কেল বা নোড, এই নোডের ভিতরে যেগুলো আছে যে 1 2 3 4 5 6, এরা হচ্ছে ইভেন্ট, ওকে, এরা হচ্ছে নোড বা ইভেন্ট। আর মনে রাখবেন প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি করতে গেলে তার 2টা ইভেন্ট লাগবে, 2টা নোড লাগবে। যেমন দেখেন এ অ্যাক্টিভিটি, এর নোড হচ্ছে 1 এবং 2। এখন দেখেন এই যে 1 এবং 2, এটা যদি একটা এরো, এই যে 1 এবং 2 2টা ইভেন্ট, এদেরকে যদি একটা এরো দেন, তাহলে এই 1 এবং 2 এর মাঝখানে যে এরো চিহ্নটা, এইটাকে আমরা ডিনোট করছি এ। ফর এক্সাম্পল এই যে আমাদের ফার্স্ট কাজ যেটা এ অ্যাক্টিভিটি, এই এ অ্যাক্টিভিটি মেইন করছে হচ্ছে 1 এবং 2, এই নোড, তাহলে 2টা নোড। অ্যাক্টিভিটিকে আমরা 2টা ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, একটা হচ্ছে জাস্ট ওই এ বলা যে অ্যাক্টিভিটির নামটা খালি দেওয়া এ, আর অথবা যদি আমি এ না দিয়ে জাস্ট 1 2 বলি, এই যে এ বলতে কি হচ্ছে, আমরা হচ্ছে যে 1 এবং 2 এই 2টা নোড মিলে, এই 2টা ইভেন্ট মিলে একটা অ্যাক্টিভিটি। ওকে, মনে রাখবেন যে আমার নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আমরা একটু করে আমাদের হচ্ছে নেক্সট স্লাইডে আমাদের এই আপনাদের অ্যাক্টিভিটি আঁকতে গেলে আছে, এই যে এইটা যেহেতু কথাটা আসছে, এই কথাটার জন্য আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমাদের ইয়ে করার জন্য, যে আমাদের হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য আমাদের ইয়ে আছে। আমি এই স্লাইডটা একটু করে আবার আসছি, একটু আসেন আমাদের পরের স্লাইডটাতে যাই। আমাদের আমরা কি বলছি যে এই critical question, for example, এরকম what do you mean by network diagram and what are the rules for constructing a network diagram? নিয়ম আছে আমাদের, তবে এখানে 4টা নিয়মের কথা বলছি। হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি মাস্ট বি প্রেজেন্টেড বাই অনলি 1 arrow and 2 nodes, 2 event nodes. ওকে, তাহলে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি দেখেন কি থাকবে, তার হচ্ছে একটা এরো থাকবে। তাহলে প্রত্যেকটা এরো একটা অ্যাক্টিভিটিকে মিন করছে। ওকে, এবং প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির একটা বিগিনিং ইভেন্ট নোড থাকবে, এন্ডিং ইভেন্ট নোড থাকবে। ওকে, ঠিক আছে। তারপরে আমরা যেটা বলছি নেক্সট হচ্ছে আমাদের দেখেন
নেক্সট যে রুলটা সেটা হচ্ছে আমাদের নো টু অ্যাক্টিভিটিস ক্যান বিগিন এন্ড এন্ড অন দ্য সেম টু নোড সার্কেল। যেমন ধরুন ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলতে পারেন আপনার হচ্ছে 1 2 এই হচ্ছে দুইটা নোড মিলে একটা অ্যাক্টিভিটি, যেমন ফর এক্সাম্পল যে ফার্স্ট এরোটা একটা অ্যাক্টিভিটি বোঝাচ্ছে এবং এই সেম নোডে আরেকটা অ্যাক্টিভিটি হতে পারবে না। তার মানে হচ্ছে দুইটা নোড মানে একটা এই দুইটা একাধিক অ্যাক্টিভিটি সেম বিগিনিং এবং সেম এন্ডিং ইভেন্ট নোড থাকতে পারবে না। ওকে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড রুল। থার্ড রুল হচ্ছে কি যে আমাদের এই নেটওয়ার্কে কোনো লুপ থাকতে পারবে না। লুপ হচ্ছে কি মানে চলতেই থাকবে সার্কেলের মতো। ওকে, যেমন হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে এই যে 1 এবং 2 মিলে একটা অ্যাক্টিভিটি, 2 এবং 3 মিলে একটা অ্যাক্টিভিটি, আবার কি হচ্ছে দেখেন 3 থেকে আবার 1 এ যাচ্ছে। তার মানে কি এই কাজ চলতেই থাকবে, এই কাজ এই আপনার যে প্রজেক্ট কোনোদিন শেষ হবে না, এটা হওয়া যাবে না। কারণ হচ্ছে আমাদের হচ্ছে নেটওয়ার্ক যখন আমরা ড্র করবো আমাদের এই কথা মাথায় রাখতে হবে যে কোনো লুপ হওয়া যাবে না, যেন একটা কাজ চলতেই থাকবে আবার ঘুরে ফিরে তাতে ফিরে আসবে, সেটা হওয়া যাবে না। 4 নাম্বারটা নিয়ে আমি পরে কথা বলছি। ওকে, সেটা আমরা আগে এক্সাম্পলটা দেখি। তাহলে ফার্স্ট আমাদের যে কাজ মানে ব্যাপারটা স্যার মানে কোনো অ্যাক্টিভিটি লুপের মধ্যে পড়া যাবে না, ব্যাপারটা এরকম লুপে পড়বে না। লুপ যদি হয় তাহলে প্রজেক্ট শেষই হবে, প্রজেক্ট শেষ হবে না। রাইট রাইট। এখানে মনে রাখবেন, তাহলে এখানে আমরা একটু পরে আমরা ম্যাথ দেখবো। ম্যাথটা হচ্ছে দুই ভাবে আপনার করা যায়। একটা হচ্ছে আমাদের কি বলে এই ইভেন্ট নোট গুলো দিয়ে, নোট গুলো থাকলে আপনি কিভাবে ড্র করবেন একটা ওয়ে আছে। আর একটা হচ্ছে নোট নাই, শুধু অ্যাক্টিভিটি তার আগে একটা ইমিডিয়েট প্রেসিডিং এই অ্যাক্টিভিটির আগে অ্যাক্টিভিটি সেটা আমি হচ্ছে দুইটা নিয়মে গ্রাফ কিভাবে ড্র করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজকে। সো আমাদের ফার্স্ট যেটা আছে আমাদের আসেন দেখো, প্রথম যেটা হচ্ছে এখানে যে 1 এবং 2, 1 এবং 2 হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি A। ওকে, আমরা ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি 1 আমরা দিলাম, এই যে এরো চিহ্ন দিয়ে। এরো চিহ্ন হচ্ছে ডান দিকে যায়। যদি আমরা বাড়ি বানাতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে কাজগুলো আমরা জাস্ট একটার পরে একটা খালি আপনি এরো চিহ্ন দিয়ে খালি সিকোয়েন্সিং করে যাবেন। ওকে, দিস ইজ এ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল। এবং আমরা বলছিলাম প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি তার হচ্ছে ending event থাকবে। ওকে, তো জি আমরা বলছিলাম ক্ষেত্রে আমাদের ইভেন্টের ক্ষেত্রে দেখেন আমরা বলছিলাম এ হচ্ছে আমাদের 1 2 জাস্ট ফার্স্ট একটা কাজ, তারপরে দেখেন 2 3 মিলেছিল বি, এই জাস্ট 2 থেকে 3 পর্যন্ত একটা টার্ম দিয়ে আমরা হচ্ছে বি। তারপরে 3 থেকে আমাদের দেখেন এই যে 3 4 আবার হচ্ছে 3 5 দুইটা কাজ, ফিক্সিং দ্য ডোর আর হচ্ছে ওয়্যারিং দ্য হাউস। যেহেতু দেখেন সেম বিগিনিং পয়েন্ট, দুইটা কাজেরই হচ্ছে সেম বিগিনিং পয়েন্ট। ওকে, দুইটা কাজের হচ্ছে সেম পয়েন্ট, সেক্ষেত্রে দেখেন দুইটা কাজে আমার 3 থেকে শুরু হচ্ছে দুইটা কাজ, কিন্তু এন্ডিং পয়েন্ট দুইটা হচ্ছে 3 থেকে 4 এ হচ্ছে ফিক্সিং দ্য ডোর। এই যে একই সাথে দুইটা কাজ চলতেছে, 3 থেকে 4 ফিক্সিং দ্য ডোর, আর হচ্ছে 3 থেকে 5 এই আমরা ওয়্যারিং দ্য হাউস। ওকে, দুইটা কাজ একই সাথে চলতেছে। তারপর আবার দেখেন 4 থেকে 6 4 এ গিয়েছিলাম আমরা, 4 থেকে 6 হচ্ছে আমাদের ই অ্যাক্টিভিটি পেইন্টিং দ্য হাউস। আর হচ্ছে 5 থেকে 6 এই যে 5 যেখানে হচ্ছে এফ সেটা হচ্ছে আমাদের পলিশ দ্য ডোর। এর মানে হচ্ছে যদি দেখেন এই কি বলে এই বাড়ি রং করলেন এবং হচ্ছে বাড়ি ওই আপনার হচ্ছে দরজা পলিশ করলেন, মোটামুটি আপনার কাজ শেষ। দেখেন দুইটা অ্যাক্টিভিটি এসে একটা এন্ডিং ইভেন্ট নোডে এসে শেষ হচ্ছে 6। তাহলে আমাদের স্টার্টিং ইভেন্ট হচ্ছে 1 আর হচ্ছে আমাদের এন্ডিং ইভেন্ট হচ্ছে 6। এর মাঝখানে আমাদের কাজগুলো দেখেন আমরা সিকোয়েন্সিং আমরা হচ্ছে জাস্ট এটাই আপনার হচ্ছে জাস্ট এই আপনার যে নেটওয়ার্কিংটা থেকে আপনি জাস্ট ইজিলি বুঝতে পারবেন যে কোন কাজটা করে কোন কাজটা হবে, কোন কাজটা করতে কতক্ষণ লাগবে। নরমালি কাজ নাম হচ্ছে উপরে আর তার ডিউরেশনটা হচ্ছে আপনার এরো চিহ্নের নিচে। এখান থেকে এই জিনিসটাই শিখতে হবে যে আমাদের এরো চিহ্ন দ্বারা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিটাকে শো করা হবে। এরো চিহ্ন হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভিটি, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির একটা বিগিনিং এবং একটা এন্ডিং, আগে এবং পরে একটা ইভেন্ট নোড থাকবে এবং একাধিক অ্যাক্টিভিটির সেম বিগিনিং এবং সেম এন্ডিং নোড থাকতে পারবে না। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা আরো ডিটেইলসে দেখবো এখন, আমরা হচ্ছে ম্যাথ করব, ঠিক আছে। ওকে, তার আগে একটা জিনিস একটু জেনে নিন, আমাদের যে কনস্ট্রাক্টিং আপনার নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম যে রুল ছিল সেই রুলের মধ্যে একটা 4 নাম্বার যে রুলটা ছিল সেটা ছিল যে আমাদের অনেক সময় দরকার হতে পারে যে আমাদের দামি অ্যাক্টিভিটি দরকার হতে পারে। ওকে, দামি অ্যাক্টিভিটি দরকার হতে পারে। দামি অ্যাক্টিভিটির জন্য আমাদের যেটা হচ্ছে দামি অ্যাক্টিভিটি কোনটা,
এটা আসলে কোনো অ্যাক্টিভিটি না, কিন্তু জাস্ট আমাদের নেটওয়ার্কটাকে ড্র করার জন্য জাস্ট আমরা একটা এরো চিহ্ন আনবো, কিন্তু আসলে এটা কোনো কাজ না। এটার কোনো আপনার রিসোর্স দরকার নাই, এটা করতে কোনো টাইম দরকার নাই, জাস্ট এটা হচ্ছে ডামি। ডামি মানে কি আসলে আসল জিনিস না, জাস্ট একটা খালি নকলের মতো একটা জিনিস। আচ্ছা, কিরকম? যেমন দেখেন আমরা বলি যে অ্যাক্টিভিটি, যে এ অ্যাক্টিভিটি আগে হবে, এ এবং বি একই সাথে শুরু হবে। দেখেন তাদের হচ্ছে নোড, ইভেন্ট নোড একই। আপনাদের সবার একটু মাইকটা একটু অফ করে নিন। তো আমরা বলছি যে অ্যাক্টিভিটি এ এবং বি, তারা কি হচ্ছে একই সাথে শুরু হচ্ছে, তাহলে এর পরে সি হবে, এর পরে সি হচ্ছে, আবার দেখেন বি এর পরেও সি হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে বি এর পরে দেখেন আপনার হচ্ছে আপনার দেখেন অ্যাক্টিভিটি এ এবং বি, এ এবং বি দুইটাই হচ্ছে আপনার সি এর আগে শেষ হবে। আবার দেখেন অ্যাক্টিভিটি বি শুধুমাত্র ডি এর আগে শেষ হবে। এখন দেখেন এই যে বি এর পরে হচ্ছে ডি, আবার দেখেন সি এর আগে হচ্ছে এ, কিন্তু বিটাকেও সি এর আগে নিতে হবে। কিন্তু বিটাকে যদি আমি সি এর আগে নিতে চাই, ধরেন ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি এরকম ভাবে, ধরেন আপনার যদি আমি বলি, যদি বলি যে এ এবং বি দুইটাই হচ্ছে সি এর আগে, তাহলে কি করা উচিত যে আমার এ তো আসেই, আবার বিটাকেও কিন্তু আমাদের নরমালি এরকম করে একটা এরো চিহ্ন দিয়ে আমাদের হচ্ছে যে বিটাকে দেওয়া উচিত ছিল, কারণ এ এবং বি দুটাই হচ্ছে সি এর আগে শেষ হবে। সমস্যাটা কি, ওই যে আমাদের ওই যে 1 নাম্বার রুলে যে সমস্যা, সরি ওই আমাদের যে 2 নাম্বার রুলটা কি ছিল, যে আমার একাধিক অ্যাক্টিভিটির সেম বিগিনিং এবং এন্ডিং নোড থাকতে পারবে না। সেই জন্য আমাদের বিটাকে অন্য একটা নোডে নিয়ে সেখান থেকে আমাদের এই যে এই বিটা, কিন্তু বি তো সি এর আগে শেষ করতে হবে, এই জন্য এই বিটাকে সি এর আগে আমরা যে নিব সেটা হচ্ছে যে ডট 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 দিয়ে একটা লাইন দিয়ে আমরা আমি একটা অ্যাক্টিভিটি ক্রিয়েট করলাম। আমি একটা কি হলো ডটেড এরর যে লাইনটা সেটা হচ্ছে ডটেড লাইন হবে। ওকে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলছি যে আমাদের এই এটা হচ্ছে ডামি, জাস্ট একটা খালি ওই এরোটাকে বোঝানোর জন্য যে এই বিটা কি হবে সি এর আগে শেষ হবে, কিন্তু কি হচ্ছে এই কাজের জন্য কোনো টাইম এবং কোনো রিসোর্স থাকবে না, জাস্ট খালি নেটওয়ার্কটাকে ড্র করার জন্য আমাদের অনেক সময় ডামি অ্যাক্টিভিটি দরকার হবে থাকে নেটের মধ্যে আর্টিকেলস এর ডেফিনিশন। সো লেটস গো টু আমাদের ম্যাথ। ওকে, আপনাদের হচ্ছে বেসিক্যালি এই ম্যাথটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের যে ম্যাথ, আমি হচ্ছে সেটা চয়েস করে চুজ করলাম যে আপনাদের ইয়ের জন্য, আপনাদের সুবিধার জন্য। ঠিক আছে, অ্যাসাইনমেন্টের ম্যাথটা আমরা হচ্ছে দুইটা মেথডে আমরা ড্র করব। ওকে, প্র্যাকটিস 1 হচ্ছে এ ও এ অ্যাক্টিভিটি অন এরো, তারপর কি এরো চিহ্নের মধ্যে আমরা অ্যাক্টিভিটি বুঝাবো। দুইটা মেথড, একটা হচ্ছে কি আমরা ফার্স্টে মেথডটাকে অঙ্কটা হচ্ছে দুই ভাবে আপনাদের পরীক্ষায় থাকতে পারে। একটা হচ্ছে জাস্ট অ্যাক্টিভিটি দেওয়া থাকলে এবং তার সাথে তার ওই যে নোটগুলো দেওয়া থাকবে, প্রত্যেক অ্যাক্টিভিটি তার যে ডেজিগনেটেড নোট। ঠিক আছে, ওকে, তার যে ডেজিগনেটেড নোট দেওয়া থাকলো। ওকে, এরকম ভাবে প্রত্যেক অ্যাক্টিভিটি আর হচ্ছে তার ডিউরেশন থাকবে প্রত্যেক অঙ্কে। খালি অ্যাক্টিভিটি গুলো কিভাবে দেওয়া আছে, যদি নোট সহ দেওয়া থাকে, ইভেন্ট নোট প্রত্যেক অ্যাক্টিভিটি দুইটা, তাহলে আপনি আকার কনসেপ্ট হবে এক রকমের, মানে একভাবে চিন্তা করে আঁকবেন। আর সেকেন্ড যে মেথডটা সেটা হচ্ছে আমাদের ওই হচ্ছে যে পরে দেখতেছি যে কোন অ্যাক্টিভিটির আগে কোনটা হবে, এই ধরুন এ অ্যাক্টিভিটির আগে কোনটা, বি অ্যাক্টিভিটির আগে কোনটা হবে সেটাও বলে দেওয়া থাকবে, যেটা হচ্ছে নরমালি আপনাদের ওই অ্যাসাইনমেন্টে হিসেবে বলে দেওয়া আছে। ফার্স্ট আমরা এভাবে দেখি। এই ক্ষেত্রে আপনার শর্টকাট কিছু নিয়ম আছে, কিছু শর্টকাট নিয়ম একটু মাথায় রাখবেন সবাই কাইন্ডলি। ফার্স্ট হচ্ছে আপনার বিগিনিং একদম প্রজেক্টের শুরুর নোট কোনটা আর শেষের নোট কোনটা, আপনারা সহজে বুঝতে পারছেন। আপনাদের এইখানে হচ্ছে বিগিনিং এ আপনাদের কি হচ্ছে যে আপনাদের দেখেন শুরুর নোট হচ্ছে আপনার এই যে 1। ওকে, এই হচ্ছে আপনার বিগিনিং, একদম বিগিনিং স্টার্টিং নোট ইভেন্ট, আর একদম শেষে হচ্ছে 6, সবার শেষে ওকে 6। এখন আসেন ফার্স্টে, তাহলে আপনি কি করবেন, আমরা ড্র করি। ওকে, তাহলে ফার্স্ট কি হবে, আমাদের একটা সার্কেল আঁকবো, এই যে আমাদের হচ্ছে নোট। ওকে, ওই আমরা সার্কেল দিলাম। একটু কাইন্ডলি পরীক্ষায় পেন্সিল দিয়ে এই আপনার ডায়াগ্রাম গুলো একটু আঁকবেন। পরীক্ষা হলে আপনাদের একাধিকবার এটা আঁকতে হইতে পারে, মুছতে হইতে পারে। ঠিক আছে, ওকে, তো সেই জন্য আপনাদের সবচেয়ে ভালো হয় একটু রাফ করে, আপনার যদি মোছামুছি করতেও হয় রাফ করে আগে নিজেরা গ্রাফটাকে ফাইনালাইজ করে যে ফাইনাল হয়েছে এটা আপনি শিওর, তারপরে হচ্ছে আপনি আপনার পরীক্ষার খাতায় সেটা আনবেন। না হয় পরীক্ষার খাতায় বারবার মোছামুছি করতে গেলে সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা,
এবার আসেন ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের ইভেন্ট আপনার হচ্ছে 1 তাহলে আসেন আমি হচ্ছে এই নোট দিয়ে তার ভিতরে 1 ওকে এখন দেখেন 1 থেকে কি হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে 1 থেকে 2 একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এই হচ্ছে যে 1 থেকে আর কোনো বিগিনিং এই আপনার নোড আছে কিনা যেমন দেখেন আর দেখেন 1 দিয়ে আর কোনোটাই শুরুতে নাই তার মানে কি 1 থেকে শুধুমাত্র এই একটাই কাজ ওকে যে 1 2 1 থেকে 2 এইটাই তার হচ্ছে এই যে 1 থেকে আমরা এরো চিহ্ন দিয়ে আমরা বলছি 2 দিয়ে আমরা সার্কেল ক্লিয়ার এই 1 থেকে 2 এই যে একটা এরো চিহ্ন দিলাম এটা হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভিটি এই অ্যাক্টিভিটির নাম কি এই অ্যাক্টিভিটির নাম হচ্ছে এ এই অ্যাক্টিভিটির নামটা একটু এরো চিহ্নের উপরে দিবেন ওকে আর ডিউরেশনটা হচ্ছে এরো চিহ্নের নিচে দিবেন ডিউরেশন হচ্ছে আমাদের 15 মিনিটস আমি জাস্ট এই আপনার যে মাউস দিয়ে আঁকছি বলে লেখা আসলে এরকম হচ্ছে কিছু ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের তাহলে আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি হয়ে গেল দেখেন ভেরি সিম্পল আমাদের হচ্ছে এই আপনার কি বলে এই যে আমাদের এই যে এ অ্যাক্টিভিটি দেখেন ইভেন্ট 1 এখন এমন যদি হইতো যে 1 থেকে আরেকটা ধরেন বিও যদি 1 থেকে শুরু হতো 1 থেকে 3 কিন্তু এই 1 থেকে আমরা আরেকটা এরো চিহ্ন আমরা আঁকতাম আরেকটা এরো চিহ্ন একে আমরা 3 বলতাম ওকে ঠিক আছে একটাই বলে আমরা একটাই কাজ হয়েছে এবার দেখেন নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের বি বি কি বলছে 2 থেকে 3 ইভেন্ট নোড 2 থেকে 3 দেখেন তো 2 থেকে একটাই কাজ শুরু হচ্ছে 2 থেকে কি আর কোনো কাজ আছে দেখেন পরের গুলাতে 2 থেকে আর কোনো কাজ তার মানে 2 থেকে একটাই কাজ ভেরি গুড আমরা শিওর হয়ে গেল এবার আমরা আসেন আঁকি এবার 2 থেকে একটা কাজ ছিল একটাই যেহেতু আপনার হচ্ছে একদম হচ্ছে কি বলে সোজা করে আমরা ঠিক আছে এবার হচ্ছে 3 ওকে 3 সেটাকে আমরা একটা সার্কেল দিলাম ওকে 2 থেকে 3 এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি বি বি আর তার হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের 30 মিনিটস ওকে 2 থেকে 3 আর দেখেন 2 থেকে আর কোনো কাজ শুরু হয় 2 থেকে 3 হয়ে গেল এবার আসেন আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের সি 3 থেকে 4 এখন এই 3 ইভেন্ট থেকে আরেকটা কাজ হবে 4 খেয়াল করেন সবাই একটু খেয়াল করেন দেখেন 3 থেকে আরেকটা কাজ শুরু হচ্ছে আমার সি এবং ডি দুইটা অ্যাক্টিভিটির স্টার্টিং নোড হচ্ছে 3 তার মানে 3 থেকে দুইটা কাজ শুরু হবে সি শুরু হবে 3 থেকে 4 একটা কাজ হবে হচ্ছে 3 থেকে 5 আরেকটা কাজ হচ্ছে ডি এবার 3 থেকে যদি দুইটা কাজ যাচ্ছে তাহলে আপনারা একটু মনে রাখবেন 3 থেকে আমরা একটু দুইটা কাজ যেহেতু যাচ্ছে তাহলে আমরা এই আপনার যে দুইটা কাজ আমরা যাব তাহলে দুইটা এরো চিহ্ন দিব এরো চিহ্ন উপর নিচ আপনার যে কোনো অ্যাঙ্গেলে দিতে পারে ঠিক আছে আপনার ইচ্ছে ওকে ধরেন আপনি আরো উপরে দিতে চাইলেন আরো নিচে দিতে চাইলেন আপনার ব্যাপার নো প্রবলেম ঠিক আছে ওকে গ্রাফ সবার এক হতে হবে এবং কোনো কথা নাই কিন্তু সিকোয়েন্সিং ঠিক থাকবে যে একটি কোনটার পরে কোনটা হচ্ছে ওকে আমি জাস্ট মুছে দিচ্ছি ওকে এখন তাহলে আমরা কি বলছিলাম এখানে যে আমরা বলছিলাম যে আমাদের এই যে দেখেন তাহলে এটা কি যে আমার দুইটা অ্যাক্টিভিটি 3 থেকে শুরু হচ্ছে সি এবং বি 3 থেকে 4 3 থেকে 5 এই যে 3 থেকে আমরা দুইটা অ্যাক্টিভিটি যাচ্ছি একটা ইচ্ছে হচ্ছে ধরেন 3 থেকে 4 ওকে আর একটা ইচ্ছে হচ্ছে 3 থেকে 5 ওকে 3 থেকে 5 3 থেকে 4 যে অ্যাক্টিভিটি সেটা ছিল আমাদের সি তার ডিউরেশন হচ্ছে 20 আর সি থেকে 3 থেকে 5 জিনিসটা হচ্ছে আমাদের বি সেটা হচ্ছে আমাদের 10 ওকে 10 ডিউরেশন এটা তাহলে 3 থেকে 3 দুইটা অ্যাক্টিভিটি গেল যদি আরেকটা হইতো তাহলে আমরা আরেকটা কাম ওকে ভেরি গুড নেক্সট হচ্ছে আমাদের লাস্ট একটা হচ্ছে আমাদের ই কোনটা দেখেন 5 থেকে 6 ই কোথায় এই যে 5 থেকে 6 এই যে 5 থেকে একটা কাজ যাবে একটা যেহেতু 5 থেকে আর যাচ্ছে না তাহলে 5 থেকে 6 সোজা একই এন্ডিং ইভেন্ট হয়ে গেল খেয়াল করলেন সবাই এটা কিন্তু আমাদের এই এবং এইটা হচ্ছে আমাদের ই অ্যাক্টিভিটি এবং তার হচ্ছে আপনার 25 ওকে ই অ্যাক্টিভিটি 25 এখন খেয়াল করে এটা কিন্তু আমাদের আর কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই আমরা একই ফেলছি সুতরাং দিস ইজ আপনার কিন্তু আপনাদের সাথে মনে হচ্ছে যে আমার গ্রাফ হয়ে গেছে কিন্তু না আমার এই গ্রাফ কিন্তু ভুল আপনি এই গ্রাফ আঁকলে পরীক্ষায় ভুল কেন কারণ আমরা শুরুতেই বলেছিলাম প্রত্যেকটা প্রজেক্টের একটা নির্দিষ্ট স্পেসিফিক বিগিনিং আপনার ইভেন্ট থাকবে
একটা এন্ডিং ইভেন্ট থাকবে। খেয়াল করেন এই প্রজেক্টের বিগিনিং ইভেন্ট একটা, ঠিক আছে? সাউন্ডটা কি একটু ভালো করা যায় না? আবার কি সাউন্ড সমস্যা হচ্ছে? সাউন্ড বেশি সমস্যা স্যার, একদম ক্লিয়ার না। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন এখন? স্যার জি, আমাদের ঠিক আছে এখন? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? স্যার শুনতে পাচ্ছি, চালিয়ে যান। স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো এখানে দেখুন আমরা বলছি যে আমাদের এইখানে হচ্ছে বিগিনিং আমাদের ইভেন্ট একটা, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু এন্ডিং ইভেন্ট কয়টা দেখেন তো? এন্ডিং ইভেন্ট খেয়াল করেন, একটা গিয়ে ওই আপনার হচ্ছে এই যে 4 এ দেখেন একটা গিয়ে শেষ হচ্ছে, এরপর আর দেখেন কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই। আবার 6 এর মধ্যে আবার হচ্ছে গিয়ে আরেকটা অ্যাক্টিভিটি শেষ হচ্ছে। ওকে, তার মানে এন্ডিং পয়েন্ট কিন্তু দুইটা, কিন্তু আমরা বলছিলাম যে আমাদের এন্ডিং পয়েন্ট হবে একটা। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখন তাহলে কি করতে হবে? তাহলে এইখানে হচ্ছে দুইটা ওয়ে আছে। এখন দুইটা ওয়ে হচ্ছে কি যে আপনাকে এখন ওই এই ক্ষেত্রেই আমাদের ওই যে আপনাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি কিন্তু নাই, ওকে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে? ওই যে আমাদের ওই দামি অ্যাক্টিভিটির সহায়তা নিতে হবে। কারণ আমাদের একটা করতে গেলে আমাদের দামি অ্যাক্টিভিটির সহায়তা লাগবে। দামি কি? এই 4টাকে আমি হয়তো 4 এর পরে পয়েন্ট কোনটা 5 আর হচ্ছে 6, তাহলে 4টাকে হয়তো আপনি 5 এর সাথে আপনি ট্যাগ করে দিবেন ডট ডট করে, এটার আপনি এরকম ভাবে ডট ডট করে আপনার কি বলে এরকম ভাবে দামি ডট ডট করে আপনি হয়তো 5 এ এনে শেষ করলেন, অথবা আপনি 4 থেকে আপনি সরাসরি 6 এ নিয়ে আপনি দামি করে শেষ করে দিবেন। ওকে, এখন কোনটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার অঙ্কের উপর নির্ভর করবে। যেমন এইখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না কোনটাতে করবেন, এইটা হচ্ছে যে কোনো একটা করলেই এখানে আছে। ওকে, ঠিক আছে, এটা আরো স্পেসিফিক বোঝা যাবে হচ্ছে ওই আপনার ওই অন্য মেথডটা যেটা আমরা বলছিলাম, ওই যে আপনার হচ্ছে এই কোন একটা অ্যাক্টিভিটি আগে প্রিসিডিং আরেকটা ইমিডিয়েট কোন অ্যাক্টিভিটি সেটা দেওয়া থাকে। সো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য ওয়ে, যখন আপনার এই অ্যাক্টিভিটি নোড যখন দেওয়া থাকবে, এই আপনার হচ্ছে নোট যখন দেওয়া থাকবে অ্যাক্টিভিটি গুলো, তখন আপনি এই কনসেপ্টে আপনি থাকবেন। ক্লিয়ার? এটাই দেখেন আমাদের হচ্ছে এই আপনার দেখেন আমরা হচ্ছে পরের পেজে আপনার হচ্ছে কি বলে ফাইনালাইজ কাজটা ছিল, এটাই আমরা এটা হচ্ছে ইভেন্ট নোট দ্বারা। নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের ওই অ্যাসাইনমেন্টের যে কোয়েশ্চেন, ওকে, আচ্ছা আপনাদের ভালো কথা, ওই আমাদের যেহেতু হচ্ছে মাঝখানে 10-15 মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আমি একটু কন্টিনিউ করতে চাচ্ছিলাম। যদি আপনারা যারা মসজিদে যেতে চান তারা হচ্ছে যেতে পারেন, নো প্রবলেম। ওই আপনার কি বলে এই আপনার রেকর্ড করছি, ঠিক আছে, পরে আমি এই আপনার রেকর্ডটা ভিডিওটা এই আমি হচ্ছে তোর পাঠিয়ে দেবো, উনি আপনার শেয়ার করবেন, ঠিক আছে? এই আপনারা হচ্ছে যাদের প্রয়োজন আছে তারা আপনারা হ্যাঁ যে মিটিং লিভ করতে পারেন, নো প্রবলেম, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা কন্টিনিউ করি, বাকিরা যারা থাকবেন। ওকে, এইখানে যেটা আছে জি সরি, ওকে, সো এইখানে দেখেন এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট 1 এর কোশ্চেন 5। ওকে, এখানে দেখেন এই হচ্ছে আরেকটা মেথড যেটা হচ্ছে এটাও অ্যাক্টিভিটি অন অ্যারো ডায়াগ্রাম AOA, কিন্তু এই হচ্ছে কি ইউজিং আপনার প্রেডিসেসর মানে কি আগের মানে পূর্বপুরুষ মানে পূর্ব এই আমি যে অ্যাক্টিভিটিটা করছি তার ইমিডিয়েট যে প্রিসিডিং অ্যাক্টিভিটি অথবা প্রেডিসেসর, এই অ্যাক্টিভিটি ঠিক আগেই কোন কাজটা হবে, তারপর হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি দেওয়া থাকবে, ওই অ্যাক্টিভিটি গুলো যে ABCDE যেগুলো আমরা বলছিলাম, তারপর কি হবে এই অ্যাক্টিভিটির আগে ঠিক কোন অ্যাক্টিভিটিটা থাকবে সেটা দেওয়া থাকবে আর তার ডিউরেশন। তাহলে খেয়াল করেন এটার সাথে আমার আগেরটার প্রাথমিক ছিল এই যে আমার অ্যাক্টিভিটি দেওয়া থাকবে আর তাদের হচ্ছে প্রত্যেকের ইভেন্ট নোট দেওয়া থাকবে, ইভেন্ট নোটের উপর বেস করে আপনি আঁকবেন। আর এখনকার যে সেকেন্ড যে মেথডটা সেটা হচ্ছে প্রেডিসেসর বা প্রিসিডিং অ্যাক্টিভিটি থাকবে,
অ্যাক্টিভিটি গুলো দেওয়া থাকবে এবং তার ঠিক আগের অ্যাক্টিভিটিটা কোনটা হবে সেটাও দেওয়া থাকবে। এখানে কিন্তু কোনো ইভেন্ট নোট দেওয়া নাই, ওই যে 1 2 3 4 সেগুলো দেওয়া নাই। বুঝতে পেরেছেন? ওকে, সো আপনাদের পরীক্ষা হলে কোশ্চেন দেখে বুঝতে হবে যে আপনার কনসেপ্ট কিরকম। ওকে, ঠিক আছে। কিন্তু গ্রাফ কিন্তু আপনার আমার কিন্তু দেখেন, খেয়াল করেন, আপনার কি বলে, যদিও আমার ইভেন্ট নোট দেওয়া নাই, কিন্তু আমার এই গ্রাফ আঁকতে গেলে আমার কি হবে, ওই অ্যাক্টিভিটি আমি আঁকবো, এর মধ্যে আমি অ্যাক্টিভিটি আঁকাতে যাবো, কিন্তু আমার আঁকতে গেলে কিন্তু সে আমার হচ্ছে ইভেন্ট নোট কিন্তু লাগবেই, 1 2 3 কিন্তু লাগবেই। কিন্তু এটা কিন্তু এখানে স্পেসিফিক করে দেওয়া নাই, আপনি এটা আপনার মতো করে বুঝে নিবেন, আপনার এই যদি আগে কোনো সিস্টেমকে বুঝে নিবেন। এটার আসেন আমরা আঁকি। ফার্স্ট হচ্ছে কি দেখেন, অ্যাক্টিভিটি কোনটা, এ। নরমালি ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি এক বা একাধিক যেটা হয় সেটা হচ্ছে কোন এ অ্যাক্টিভিটি আঁকা ফার্স্ট, সেটা হচ্ছে তার কোনো ইমিডিয়েট কোনো প্রেডিসেসর, মানে এ অ্যাক্টিভিটির আগে কোনো কাজ নাই, তার মানে কি এটাই প্রথম কাজ, এই ফার্স্ট কাজ। ওকে, সো এ অ্যাক্টিভিটি, তাহলে এ অ্যাক্টিভিটি আসেন আমরা আঁকি। এ অ্যাক্টিভিটি ফার্স্ট, আমরা জানি অ্যাক্টিভিটি কি থাকে, তার হচ্ছে বিগিনিং এবং এন্ডিং দুইটা নোট থাকে। ওকে, আসেন আমরা ফার্স্ট একটা নোট নিলে এ অ্যাক্টিভিটির জন্য আমরা যেটা প্রথম থেকে আমরা 1 2 দুইটা নোট আমরা এ অ্যাক্টিভিটিকে দিই। আসেন ফার্স্টে এই হচ্ছে আমাদের, সরি আসেন আমরা বলছি যে আমাদের ওকে, সো 1 সার্কেলের পূর্ণ অবস্থা। ওকে, 1 থেকে আমরা বলছি এই যে আপনার 2, এই দেখেন 1 থেকে 2, দেখেন 1 2 কিন্তু দেওয়া নাই, কিন্তু আমি এটা আঁকার জন্য আমি এটা ধরে নেব কেন, কারণ আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এ, আমার প্রথম কাজটা হচ্ছে আমাদের এ। আমি অ্যাক্টিভিটির নামটা আমরা করে দিলাম, আর ডিউরেশন কত, 15 মিনিট, 15টা আমরা নিচে দিলাম। মাউস দিয়ে আঁকা খুব কষ্ট। আচ্ছা, কি হলো দেখেন, এই যে আমার 1 2 আমি কিন্তু নিজে দিলাম কেন, কারণ এ অ্যাক্টিভিটির আগে কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই, এ অ্যাক্টিভিটির আগে কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই, সেজন্য এই ফার্স্ট। ওকে, তারপরে আসেন আমার সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে বি। বি অ্যাক্টিভিটি দেখেন, বি অ্যাক্টিভিটির আগে কোনো অ্যাক্টিভিটি আছে, আছে কোনটা, এ। বি এর ইমিডিয়েট আপনার হচ্ছে প্রিসিডিং বা প্রেডিসেসর হচ্ছে এ। তার মানে কি বি শেষ হওয়ার আগে অবশ্যই এ কে শেষ হতে হবে, তার মানে এর পরে হচ্ছে বি, কারণ এ আঁকলাম, তারপর হচ্ছে কি হবে আমাদের, এর পরে হচ্ছে কি আমাদের বি। ওকে, তার মানে এর পরে কিন্তু বি, কিন্তু এইখানে কিন্তু বি হবে না, কারণ এটা হচ্ছে আমার নোড, ইভেন্ট নোড। বি হবে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিটা বোঝাচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার বি, এই অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আমার বি, তার মানে এটা হচ্ছে কি বেসিক্যালি আমাদের ইভেন্ট নোড। ইভেন্ট নোডটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে, ওকে, সো আমাদের কি লাগবে, তাহলে আমাদের 2 ছিল, 2 এর পরে নেক্সট পয়েন্ট স্বাভাবিক কি হওয়ার কথা, আমাদের 3 হওয়ার কথা। ওকে, সো এখন তার মানে কি হলো, আমাদের খেয়াল করেন জি, এখন এমন যদি হতো যে আমাদের কি হচ্ছে, যে আমাদের এখন দেখেন ফর এক্সাম্পল এই যে এ বি দুইটা অ্যাক্টিভিটি, কিন্তু তার হচ্ছে দুইটারই কোনো প্রেডিসেসিং নাই, প্রেডিসেসিং অ্যাক্টিভিটি দুইটাই হচ্ছে গ্যাপ, তার মানে কি আমার এই শুরু থেকে এ একটা হইতো, আবার হচ্ছে বি একটা হইতো, কারণ দুইটারই আগে কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই। ওকে, আমরা ওই আপনাদের হচ্ছে প্র্যাকটিসের জন্য করে দেওয়া আছে কারণে সেগুলো আমরা নিজেরাই করতে পারবো, আমরা পরে আরো দেখবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমাদের বি আঁকলাম, বি এর আগে আমাদের এ গেল, তাহলে আমরা জাস্ট বুঝতে পারতেছি গ্রাফ দেখে যে বি এর আগে আমাদের এ হতে হবে। ওকে, নেক্সট কোনটা, সি। সি এর আগে কোনটা আছে, অ্যাক্টিভিটি বি। বি তার মানে কি বি এর পরে আসবে সি। খেয়াল করেন সবাই, আরেকটা জিনিস দেখবেন যে একই আপনার অ্যাক্টিভিটি যে হচ্ছে দুইটা অ্যাক্টিভিটির আগে আছে কিনা, যেমন দেখেন যে বি, বি কিন্তু সি এরও আগে বি আছে, আবার ডি এরও আগে বি আছে, তার মানে কি বি এর পরে দুইটা কাজ হবে, বি এর পরে সি হবে, বি এর পরে ডি হবে, তার মানে বি অ্যাক্টিভিটির পরে দুইটা অ্যাক্টিভিটি হবে, এক হচ্ছে বি এর পরে সি, আর হচ্ছে বি এর পরে ডি, তার মানে যে বি আমার এই যে নোট শেষ হলো, এখান থেকে দুইটা অ্যাক্টিভিটি হবে, দুইটা হইলে একটা উপরের দিকে একটা নিচে। এটা আপনার এখন বি এর পরে কি আছে, ধরেন সি আপনি দিলেন, সরি সি এইখানে আবার দেখছেন
আমি ভুল করে ফেলছি, সেটা কিন্তু আপনাদের করা যাবে না। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, সেটা বলছি যে ওই আপনাদের করতে হবে হচ্ছে পেন্সিল দিয়ে আগে রাফ এঁকে নিয়ে পরে ফেলছি। এইখানে কিন্তু সি হচ্ছে এইখানে, আর বি হচ্ছে এইখানে। ওকে, সি কি হচ্ছে আমাদের সি, যেহেতু আমাদের ফার্স্ট এই আপনার হচ্ছে বি এর পরে সি অ্যাক্টিভিটি, তাহলে 3 এর পরে আমরা 4 দেই, এইটাকে হচ্ছে আমরা 4 দেই, আর বি এর যে এন্ডিং নোটটা সেটা আমরা ওকে, ঠিক আছে। এখন কি হলো, এখন দেখেন তাহলে আমি কি বুঝতেছি যে সি আছে ডিউরেশন হচ্ছে 20, ডিউরেশন হচ্ছে 10। এক্ষেত্রে এই গ্রাফ থেকে আমরা কি বুঝতেছি যে আমরা দেখেন সি অ্যাক্টিভিটির আগে বি অ্যাক্টিভিটি হতে হবে, ডি অ্যাক্টিভিটির আগেও বি অ্যাক্টিভিটি হতে হবে। তার মানে বি এর পরে দুইটা অ্যাক্টিভিটি। খেয়াল করেন, এই যে আমার সি এর আগে বি, ডি এর আগে বি, এই বি দুইটা অ্যাক্টিভিটি আগে বি আছে, বি এর পরে দুইটা অ্যাক্টিভিটি আছে। ক্লিয়ার কনসেপ্ট? মানে কিভাবে পরীক্ষা হলে আপনি আঁকবেন আমি কিন্তু সেই কনসেপ্ট আপনাদের বলে দেব। ওকে, ঠিক আছে। এবার সিডি হয়ে গেল। নেক্সট কি আছে ই। ই এর আগে দেখেন দুইটা অ্যাক্টিভিটি, একটা ছিল একটার পরে দুইটা অ্যাক্টিভিটি, আর এখন হচ্ছে দুইটা অ্যাক্টিভিটির পরে একটা অ্যাক্টিভিটি। ই হওয়ার আগে আপনাকে সি এবং ডি শেষ হতে হবে। এই যে সি আছে, এইটা সি হচ্ছে 4 শেষ হচ্ছে, আর ডি কি হচ্ছে 5 শেষ হচ্ছে। ঠিক আছে, এখন কি হচ্ছে দেখেন, তাহলে এই আপনার কি বলে এই ই এর আগে হচ্ছে সি এবং ডি, মানে সি এবং ডি দুইটা শেষ হয়ে কি হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি হবে, অ্যাক্টিভিটি হবে। এখন ই অ্যাক্টিভিটি করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, ধরুন আমরা এইখানে হচ্ছে দুইটা জিনিস। একটা হচ্ছে কি আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা দুইটা ওই আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যেমন এখন এই জিনিসটা কিন্তু করা যাবে না। যেমন দেখেন এই আমি যদি বলি এখন, তাহলে এই দুইটাকে মিলে এনে আমি একটা নোট দিয়ে আবার একটা করলাম, যে এটা হচ্ছে আমার ই, এটা করা যাবে না। কারণ করলে কি, এই যে আপনি যে অ্যাক্টিভিটি গুলা দিলেন, এই অ্যাক্টিভিটি গুলা কি এর তো কোনো বিয়ে নাই, কোনো কি বলে কোনো এই মাঝখানে কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই। এটা এই হচ্ছে ই অ্যাক্টিভিটি, তার ডিউরেশন হচ্ছে 25 মিনিট। কিন্তু খেয়াল করেন এই মাঝখানে কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই, এদের কিন্তু কোনো ডিউরেশন নাই। তার মানে আমার এই দুইটাকে এক জায়গায় আপনার হচ্ছে মিলানো যাবে। তার জন্য আমাদের এখন কি করতে হবে, দামি নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, দামি নিয়ে, ভেরি গুড, দামি নিয়ে আসতে হবে। দামি নিয়ে আসার জন্য কি করতে হবে আমাদের, দামি 5 থেকে ই এর জন্য যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে এবার কি হবে, আমরা বলছি যে আমাদের 5 ছিল ফর এক্সাম্পল, আমরা এই আপনার হচ্ছে ডি ছিল, ডি এর পরে ই আসবে ফর এক্সাম্পল, ডি এর পরে আমরা সরি বাঁকা হয়ে গেল, ডি এর পরে আমরা ই নিয়ে আসি, ডি এর পরে আমরা ই নিয়ে আসি, তারপরে কি হবে এর একটা ইভেন্ট এন্ডিং ইভেন্ট দিতে হবে। 5 ছিল, এটা হচ্ছে 6, শেষ করি, এটা হচ্ছে 25। কিন্তু এভাবে শেষ করলে কিন্তু হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কারণ আমরা বলছিলাম ই এর আগে আমাদের সি এবং ডি দুইটাই শেষ হতে হবে, কিন্তু এই গ্রাফ কি বলছে ই এর আগে শুধুমাত্র ডি শেষ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের কিন্তু সি এবং ডি দুটো। তাহলে সিটাকে কি করতে হবে, সি থেকে এই ডি তে, এই সি থেকে এই ডি তে কি করতে হবে আমাদের, এই আপনার হচ্ছে ডামি নিয়ে আসতে হবে। সি থেকে ডি তে হচ্ছে আপনার ডামি নিয়ে আসতে হবে। তার মানে এখন খেয়াল করেন ই অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে 5 থেকে 6 এই ইভেন্ট নোট, ই অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে 5 থেকে 6 এই ইভেন্ট নোট। ওকে, দেখেন এই 5 এর আগেই কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে, এই যে এই আপনার হচ্ছে যে 3 থেকে 5 যে ডি, আর 4 থেকে 5 এই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার যে সি অ্যাক্টিভিটি। কিন্তু এইটা দেখেন এখানে কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই, আসলে কোনো কাজ নাই, কোনো ডিউরেশন নাই, এটা জাস্ট আমার ওই গ্রাফটাকে আকার সুবিধাটা আমরা এই ডামিটাকে বললাম। ডামিটাকে হচ্ছে নরমালি এই যে স্মল ডি দ্বারা প্রকাশ করা, স্মল ডি, অথবা আপনি সরাসরি লিখতেও পারেন ডামি।
আপনি সরাসরি লিখতেও পারেন না, ঠিক আছে। আর ডামির হচ্ছে ডিউরেশন কি হবে, ডামির ডিউরেশন হচ্ছে 0, ডামির কোনো ডিউরেশন কোনো টাইম লাগে না। ওকে, এখানে হ্যাঁ দেখুন, জি স্যার। এখানে যদি আছে এমন যদি হতো তাহলে কেমন হতো, ধরুন আমি 4 থেকে 6 এ গেলাম, আমি 4 থেকে 5 এ ডামি না দিয়ে আমি 4 থেকে 6 এ ডামি আমি দিতে গেলাম, তাহলে আমার কি সমস্যা হতো বলেন তো? সেক্ষেত্রে আমার কি হতো, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কিন্তু দেখেন এই সি কিন্তু আমার কি হচ্ছে, এই যে ই এর আগে কিন্তু শেষ হচ্ছে, ওই ই এর সাথে কি হচ্ছে সি গিয়ে একবারে শেষ হচ্ছে। ই এর আগে শেষ হতে হলে সিটাকে এসে এই যে 5 এ এসে মার্জ করতে হবে, কারণ 5 to 6 এই নোডটা হচ্ছে আমার ই অ্যাক্টিভিটি। ই এর আগে সি শেষ করতে হলে সি থেকে কানেকশন পয়েন্টটা এনে আমার 5 এর সাথে মার্জ করতে হবে, কারণ 5 এর সাথে মার্জ করা মানে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আমার ই হচ্ছে, আমার তার মানে কি আমি এই 4 থেকে 6 আমি কানেক্ট করতে পারবো না, তাহলে আমার ই এর আগে বোঝাচ্ছে, তাহলে ই এর সাথে সাথে বোঝাচ্ছে। ওকে, সেজন্যই আমরা বলছিলাম ওই যে আপনার এই হ্যাঁ যে প্রেসিডিং অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে আমার এটা হচ্ছে এই যে দামিটা সহজ, তাহলে আমি স্পেসিফিক বুঝতে পারি যে কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে। বলে দিস ইজ ইউর আমাদের কি বলে আমাদের স্যার স্যার হ্যালো স্যার। জি স্যার আমি যদি স্যার এখন 5 থেকে 6 দিয়েছি, আমি 4 থেকে যদি 6 দিই ইটাকে এবং 5 থেকে যদি 4 কে ডামি করি তাহলে হবে না স্যার? হবে, কিন্তু ঝামেলাটা হচ্ছে ওই যে 5 থেকে আপনি একটা ওই আগের ইভেন্ট থেকে ওই আপনার পিছনের ইভেন্ট থেকে সামনের ইভেন্টে যাচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। একটু অড দেখায় আর কি, টেকনিক্যালি নো প্রবলেম, বাট একটু অড দেখায়। সিকোয়েন্সটা হচ্ছে অড লাগছে, একটু সিকোয়েন্সটা মেনটেন করতে পারলে maintain হচ্ছে না। মেনটেন করতে পারলে একটু সুন্দর হয় বিষয়। বুঝতে পারছি স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। এখন আসেন আমাদের এটা হচ্ছে আপনার কি বলে দিব ওই আপনার ফাইনাল ক্লিয়ার। তাহলে আমরা দেখেন দুইটা টেকনিকে এখন পরীক্ষায় যে কোনো টেকনিকই থাকুক, এটা আপনার হচ্ছে ওই ইভেন্ট নোট দিয়ে থাকুক 1 2 3 4 এরকম করে থাকুক, অথবা হচ্ছে প্রিডিসেসর ইমিডিয়েট অ্যাক্টিভিটি দিয়ে থাকুক, আপনারা আপনার আশা করি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে এটা কিভাবে ড্র করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনি যতই বুঝেন কোনো লাভ নাই, আপনি বুঝে শহীদ হয়ে গেছেন কোনো লাভ নাই, আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। এটা হচ্ছে এইখানে মুখস্থ করার কিচ্ছু নাই, আমি আবারও বলছি এই নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামের এই নেটওয়ার্ক ড্র করার ক্ষেত্রে মুখস্থ করার কিচ্ছু নাই, একমাত্র প্র্যাকটিসের ব্যাপার। কারণ জাস্ট একটু অক্ষর চেঞ্জ করলেই গ্রাফ এদিক সেদিক হয়ে যায়। মনে রাখবেন এই যা আপনার কি বলে করানো হচ্ছে ওইটাই যে পরীক্ষায় আসবে কিন্তু না, কারণ পরীক্ষা একটু অক্ষর এদিক সেদিক করলে কিন্তু অঙ্ক চেঞ্জ হয়েছে, গ্রাফ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আপনাকে টেকনিকটা বুঝতে হবে কিভাবে ড্র করতে হবে। আপনি কয়েকটা ড্র করলে আপনি নিজেই বুঝে যাবেন এবং আপনাকে আপনার কয়েকবার বুঝতে হইতে পারে। সেজন্য আপনাকে একটু সামনে থাকতে হবে এবং একটু ভালো করে টেকনিক গুলো বুঝে বুঝে আপনাকে ড্র করতে হবে যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন। ঠিক আছে, ওকে। সো এটা গেল আমাদের এই যে ডায়াগ্রাম। ওকে, এখানে আচ্ছা এই ডায়াগ্রাম নিয়ে আমরা হচ্ছে কি করে যে ওই আপনাদের কি বলে পরবর্তী স্লাইডে আরো দেওয়া আছে, আপনার কি বলে যে আপনাদের কি বলে পরে ওই আমরা হচ্ছে নেক্সট দিন আপনাদের সুবিধার জন্য ওই আরো একটু বড় একটু কমপ্লেক্স ম্যাথ আছে, ঠিক আছে, সেটা আমরা একটু দেখবো। আপনাদের স্লাইড তো দিয়ে দিয়েছি, আপনারা নিজেরাও একটু দেখবেন, তাহলে কি হবে আপনারও একটু বুঝতে সুবিধা হবে, নিজে নিজে একটু বুঝেন, নিজে নিজে যদি বুঝে যান দ্যাটস ভেরি গুড, তার মানে আপনি আপনার হচ্ছে লাইনে ফেল আছেন। যদি নাও বুঝেন তাহলে শুরুতে ইনশাআল্লাহ সেখানে জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে এই ম্যাথটাতে। আচ্ছা আমরা আজকে এই স্লাইডটা দিয়ে আপনার শেষ করব, ঠিক আছে। আজকে আমাকে জাস্ট 5টা মিনিট সময়। ওকে, এখানে খেয়াল করেন আমাদের ওই আপনাদের ওই অঙ্কটা কোশ্চেনে আরেকটা ছিল, আপনাদের কি বলে রিকোয়ারমেন্ট ছিল কিনা, না থাকলেও পরীক্ষায় থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে আমাকে কি বলে এই যে আপনি যে গ্রাফটা আঁকলেন, যে ডায়াগ্রামটা হচ্ছে আপনার কি বলবো ফাইন্ড দ্য ক্রিটিক্যাল পাথ। ক্রিটিক্যাল পাথ মনে আছে ওই আমাদের কি বলে ওই যে ম্যাথড ডায়াগ্রাম দুটো টেকনিকের কথা বলছিলাম, সিপিএম ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড। মানে এই গ্রাফ থেকে আপনার ক্রিটিক্যাল পাথটা বের। ক্রিটিক্যাল পাথ কি জিনিস? ক্রিটিক্যাল পাথ হচ্ছে ভেরি সিম্পল ডেফিনিশন, দ্য লংগেস্ট পাথ রিকোয়ার্ড টু ফিনিশ দ্য প্রজেক্ট। আপনি যে প্রজেক্টটা শেষ করতে গেলে হচ্ছে বিভিন্ন পাথ তৈরি, পাথ হচ্ছে রাস্তা তৈরি হবে। ওকে, যেমন ধরেন এই যে 1 2 3 4 তারপরে 5 6 আবার 1 2 3 ওকে 1 2 3 তারপরে যে 5 6 এরকম। তাহলে খেয়াল করেন এই যে
এ বি সি, তারপরে ওই যে ওই ডামি সহ একটা রাস্তা, আবার হচ্ছে এ বি, ওই ডি থেকে যেমন বি এর পরে সি দিয়ে একটা রাস্তা গেছে, আবার হচ্ছে ডি একটা রাস্তা গেছে। ফর এক্সাম্পল ধরুন আপনি শাহবাগ থেকে মিরপুর যাবেন, আপনার শাহবাগ হচ্ছে 1, আপনার মিরপুর হচ্ছে 6, আপনি শাহবাগ থেকে মিরপুর যাবেন, আপনি শাহবাগ থেকে কি হতে পারেন, আপনি শাহবাগ থেকে ধরুন ফর এক্সাম্পল এই আপনি কি বলে বাংলা মোটর, আপনি ফার্মগেট দিয়ে বাংলা মোটর ফার্মগেট দিয়ে আপনি হচ্ছে কি বলে ওই মিরপুর যেতে পারেন, অথবা শাহবাগ থেকে আপনি কি বলে যে ওই আপনি সায়েন্স ল্যাব, সায়েন্স ল্যাব, নিউ মার্কেট, হ্যাঁ ওই আপনার ধানমন্ডি, কলাবাগান, সেগুলো হয়ে যেতে পারেন। একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে যাওয়ার বিভিন্ন রাস্তা থাকতে পারে, একটা রাস্তার একটা সময় থাকবে। এখন যে একাধিক রাস্তা হবে, যেমন এই অঙ্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা রাস্তা আছে, যে এ বি, এই যে সি তে গিয়ে ডামি হয়ে একটা, আর হচ্ছে এ বি ওই বি থেকে ই, একটা রাস্তা, দুইটা রাস্তা। অন্যান্য অঙ্কে কমপ্লেক্স অঙ্কে আরো একাধিক রাস্তা থাকতে পারে। এই যে রাস্তাগুলোতে দেখেন প্রত্যেকটা ডিউরেশন আছে, এই ডিউরেশন গুলো যোগ করে আপনি যেই রাস্তার হচ্ছে লংগেস্ট সময় লাগবে, যে রাস্তার লংগেস্ট কমপ্লিশন টাইম লাগবে, সেই রাস্তাটাকে আমরা বলবো ক্রিটিক্যাল পাথ। ওকে, যেমন দেখেন ফার্স্টে আসেন আমাদের এই যে পাথ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অঙ্কে দুইটা। ফার্স্ট পাথটা কি দেখেন, এই যে এ অ্যাক্টিভিটি, তারপর হচ্ছে বি, তারপর হচ্ছে সি, ঠিক আছে, বি এর পরে দুইটা, এই যে এই বি থেকে হচ্ছে দুইটা রাস্তা হয়ে গেছে, বি এর আগে সেম এ বি সেম, বি এর পরে সি একটা রাস্তা ডামি সহ ই, এ বি সি ডামি, তারপরে ই। ওকে, আরেকটা রাস্তা কি এ বি, ঠিক আছে, এই সি এর জায়গায় ডি তে গিয়ে একটা রাস্তা হয়ে গেছে, ডি আর ই। এ বি আর ডি আর ই, দুইটা রাস্তা, তাদের হচ্ছে আপনার ডিউরেশন গুলো আপনি যোগ করেন। ফার্স্টের রাস্তাতে এর হচ্ছে আপনার 15, বি এর হচ্ছে আপনার 30 মিনিট, সি এর হচ্ছে 20 মিনিট, আর হচ্ছে ডামির হচ্ছে 0 আমি দেই নাই, আপনি চাইলে দিতে পারেন, আর ই এর হচ্ছে 25। এই সবগুলো যোগ করেছে 90 মিনিট থাকবে এই রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে। সেকেন্ড রাস্তা যেটা ছিল এ বি ডি, এ বি হচ্ছে 15 30, ডি এর হচ্ছে 10, আর ই এর হচ্ছে 25, যোগ করলে হচ্ছে 80। এই দুইটা রাস্তার মধ্যে লংগেস্ট কোনটা, হাইয়েস্ট কোনটা, 90 মিনিট। মানে দিস ইজ আওয়ার ক্রিটিক্যাল পাথ। বলবেন ক্রিটিক্যাল পাথ ইজ এটা, এ বি সি ডামি ই, হাইয়েস্ট লংগেস্ট ডিউরেশন 90 মিনিট। In other words, the critical path requirement আছে, কারণ আমি অন্যভাবে বললাম how long the project will continue to complete, এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে কতদিন সময় লাগতে পারে, ঠিক আছে। ওকে, সো ম্যাক্সিমাম কতদিন সময় লাগতে পারে, আমাদের হচ্ছে 90 মিনিট দিয়ে আমাদের কমপ্লিট। সো আমরা এটাই হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল পাথ। এবং মনে রাখবেন এটা চাইলে ক্রিটিক্যাল পাথ যদি চান অবশ্যই আপনি বের করবেন, আপনি বুঝে গেলেন যে রাস্তার ক্রিটিক্যাল পাথ, ওই রাস্তাটাকে ওই এরো চিহ্ন গুলাকে আপনাকে একটু বোল্ড করে দিতে হবে। বোল্ড মানে হচ্ছে ওই এরো চিহ্ন গুলা করে আপনি পেন্সিল দিয়ে আরো দুই একবার একটু টান দিয়ে একটু মোটা করে দিতে বোঝা যায় এই এই রাস্তাটাই হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল পাথ। এরকম আমার যে রাস্তা ছিল সেই রাস্তাগুলো ওই ক্যাটাগুলো একটু মোটা করে দিই, ঠিক আছে, ক্যাটাগুলো ধামিকা সহ এই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট বি। ভেরি সিম্পল, ক্রিটিক্যাল পাথ হচ্ছে জাস্ট প্রত্যেক যতগুলো পাথ হবে প্রত্যেকটা পাথগুলো যোগ করে হাইয়েস্ট ডিউরেশন আসবে, সেটা হচ্ছে আমাদের critical path। আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের যে আরেক পার্ট ছিল যেটা হচ্ছে এই আপনার কি বলে এই যে ওই earliest occurrence time, latest occurrence time, earliest starting time, earliest finish time, latest starting time, latest finish time, events time, সেগুলো আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় এই গ্রাফ থেকেই সেগুলো আমরা দেখবো। এরপর আমরা আরো অন্যান্য ম্যাথ আমরা দেখার চেষ্টা করব। আপনাদের জন্য কতগুলো প্রবলেম দিয়ে দিয়েছি, সেগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আজকে পরে করতে পারলে ভালো, আপনারা নিজেরা ট্রাই করলেন, না করতে পারলে ইনশাআল্লাহ যখন আমরা নেক্সট উইকে যখন আমরা কথা বলবো আর একটু এই গ্রাফটা নিয়ে, তাহলে আপনারা নিজেরা চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে। ওকে, তারপর আমাদের হচ্ছে মেইনলি আজকে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস শিখলাম, যে কিভাবে আমাদের কি বলে যে আমাদের এই আমাদের সো আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের কিভাবে নেটওয়ার্কিং ডায়াগ্রাম টেকনিক আমাদের আঁকতে হয়, এবং এটা আঁকার জন্য যে ম্যাথগুলো আছে এখন পরীক্ষায় কোনটা দেওয়া আছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা আঁকবো, ঠিক আছে। এবং আশা করি আপনারা ইনশাআল্লাহ আপনাদের পরীক্ষা হলে যে অঙ্ক থাকুক না
আপনাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না। ঠিক আছে, ওকে। সো আজকের ক্লাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আমাদের ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসে আপনাদের হচ্ছে প্রবলেমটা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা। এরপর আমি আপনার জানি যে অনেক কিছু প্রবলেম থাকতে পারে, নো প্রবলেম। ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস আমরা আবার কথা বলবো আরেকটা ম্যাথ নিয়ে, আরো কমপ্লেক্স ম্যাথ নিয়ে। তখন জিনিসগুলো আপনাদের কাছে আরো ইজি হয়ে যাবে আসবে। ঠিক আছে, সো পরীক্ষা আপনাদের যে কোনো ম্যাথই আসুক আপনাদের জন্য কোনো ব্যাপার হবে না ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। জি ভালো ভাই, থ্যাংক ইউ স্যার। জি, আল্লাহ হাফেজ।